सरकार नूं चाहीदा वो गलबात भी मिठियां गोलियां नाल करते रहन, लेकिन अपनी जगह तो टस तो मस ना होण। जिहड़े काले कानून आ उन्हां दे उत्ते अटल रहन और उन्हां नूं इंप्लीमेंट कर हर कीमत ते हर हीले नाल। ब्रेन टीवी दे सत्कारत ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ जो संघर्ष चल रहा है वो एक बहुत ही ऐसे मोड़ ते है कि जे किसी भी तरफ दी थोड़ी बहुती कोताही हो गई तो इस ते बड़े भयानक नतीजे निकल सकते हैं। बहुत लीडरशिप नूं सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली वारी जिहड़ा मोदी सरकार दा पीरियड आ पहला पिछला ते हुण वाला, उहदे च जे कोई चैलेंज आया है मोदी सरकार नूं या मोदी नूं परसनली, वो इस संघर्ष तो आ रहा। पहला आपां सब तो पहला दसीए भी ये है कि संघर्ष ये गुरु नानक दा रेवोल्यूशन है। गुरु नानक दी विचारधारा जिस दे विच जिहड़ा किरती किसान आ जिहड़ा उसकी एक बहुत ज़्यादा महत्ता है। गुरु महाराज ने आप अपने अखीरली उम्र दे विच 18 साल किसानी कीती है करतारपुर साहब दे विच। तो उन्होंने एहसास कराया कि इंसान नूं सब तो वध चीज़ जिहड़ी है स्वाभिमान है, सैल्फ एस्टीम। तो सैल्फ एस्टीम जे बरकरार रह सकती है किसी प्रोफैशन के अधीन तो वो सिर्फ खेती विच रह सकती है, वरना दूसरे पासे आदमी नूं दूसरे प्रोफैशन, चाहे तो हो नौकरी का प्रोफैशन होवे, चाहे वो बिजनेस का प्रोफैशन होवे, उहदे च कई किस्म के कंप्रोमाइज़ करने पैंदे। इक्को प्रोफैशन है जिहड़ा खेती का प्रोफैशन है, जिहड़ा बिल्कुल पाक है, जिस दे विच 10 नौहां की कमाई करनी है, अपनी अणख दे नाल जिंदगी जिउणी है, जिस दे विच किसी भी गलत चीज़ दे नाल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अज किसानी हिंदुस्तान च नहीं, पंजाब च नहीं, सारी दुनिया दे विच एक ऐसे टर्निंग पॉइंट ते खड़ी है कि इसका वजूद ही हो सकता ख़त्म हो जाए। और जे इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा खेती का, एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का, तो उस तो बाद एक बहुत वड्डा खिता जिहड़ा इंसानियत का, सारी दुनिया की मैं गल कर रहा, वो मतलब इस किस्म की सिचुएशन च जा गुजरेगा जिथे उत्थे उन्होंने अपना स्वाभिमान आ जिहड़ा सैल्फ एस्टीम आ उसनूं भी कंप्रोमाइज़ करना पएगा। पिंडां दे विचों खेती तो लांभे हो के जदों लोग जाणगे शहरां दे विच, कस्बिਆਂ दे विच छोटियां छोटियां नौकरियां दे विच उन्हां नूं कंप्रोमाइज़ करना पैना, जिथे कि नौकरी अवेलेबल है नहीं इस मुल्क दे विच। दुनिया बाहर दे विच भी अनएम्पलॉयमेंट बहुत ज़्यादा सिखर ते पहुंची हुई है। हिंदुस्तान तो उसकी लिमिट ही कोई नहीं। तो इस करके अज बहुत वड्डा चैलेंज आ कि किस तरीके नाल असी किसानी नूं बचाईए और किसानी नूं बचा के एक स्वाभिमान की लड़ाई आ जिहड़ी कि किस तरीके नाल दुनिया दे विच अणख नाल तुसीं विचरना उसनूं असी बरकरार रख सकीए, जो गुरु महाराज दा, गुरु नानक पातशाह दा सानूं संदेश है। तो इस संदर्भ दे विच अज जिहड़ी लड़ाई आ, संघर्ष आ जिहड़ा, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन दे विच आके खड़ा हो गया है कि मोदी जिहड़ा एक वेले ये कहंदा सी मैं किसानां दे MSP लई लड़ूंगा, और उसने चिट्ठी लिखी सी डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं कि MSP नूं तुसीं जिहड़ा है लीगल फ्रेम दे विच लैके आओ। वो रिटन लैटर अवेलेबल आ, कई लोगों ने उसनूं कोट भी किया। पर अज मोदी साहब उसनूं उल्टा के की कह रहे हैं, MSP सी, MSP है, MSP रहेगी। जे MSP सी तो MSP है तो MSP रहेगी, तो
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਓ। ਲੀਗਲ ਫਰੇਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ MSP। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 40% GDP ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹਮਾਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੋਇਟ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨਾਜ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਜੇ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਜਿੰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਸਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ MSP ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 6% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਹੜੇ MSP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ MSP ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ UP ਤੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਸੂਝਵਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਆਚਾਰਹੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਇਤਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਬਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਜੀਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਉਂਖ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿੱਚੜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਚੜ ਆ ਉਹ ਪਰਜੀਵੀ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ? ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਕਾਲਰ ਆਦਮੀ ਆ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਦੇ ਆ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਵਰਾਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜੱਪਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕਿੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਤਾਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਕੰਬ ਤਾਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਬ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 40-50 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ ਹਾਊਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਲਾਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਰੋੜੀ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਮੌਕੇ BJP ਤੇ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਔਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਊਕ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਬਰਸਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਟਕੈਤ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ MLA ਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਟਕੈਤ ਆ ਉਹ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਲੀ ਸੀ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ, ਟੋਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ
मेरी समझ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਨॉन ਵਾਇਲੈਂਟ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਐਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਖਾਈਆਂ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਕੌਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੜਫਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕਿਲ ਏ ਮੈਨ ਵਿਦ 100 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੂੰਡਸ। 100 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੂੰਡਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨॉन ਵਾਇਲੈਂਟ ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਨॉन ਵਾਇਲੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂਵਰਡਸ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਡੀ ਮੋਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟਰੇਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਸਲੋਗਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਯੂਰਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਧੜਕ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਖਾਮਖਾਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ मूव कर रही है और दूसरे पासे मोदी साहब किस तरीके नाल मूव कर रहे। एक कहा होया शब्द प्राइम मिनिस्टर मोदी का राज्य सभा दे विच उस दी शाख दुनिया दे विच उसने गिरा दिती है, जिहड़ा उन्हें किसानां दे खिलाफ उस किस्म का परजीवी जिहड़ा इस्तेमाल किया। पार्लीमेंट दी फ्लोर दे उत्ते बहुत संजीदा पार्लीमेंटेरियन ने प्राइम मिनिस्टर नूं घेरिया और फिर उस तो बाद उसने जदों दोबारा ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟ੍ਰਿਕੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕੁੜੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ, ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਸ ਨੇ ਮੁੜਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਕੈਜੂਅਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਆ, ਅਥਾਹ ਸਾਧਨ, ਅਥਾਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਹ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਾਹ ਸਾਧਨ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਮਤ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਲਵਾ ਜੋਡਮ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਟੇ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ ਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 12 ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੱਤਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਦਰੈਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੜਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰੜਕਦੇ ਆ। ਮਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆਏ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਟੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ RSS ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ RSS ਤੇ BJP ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਗਲਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ RSS ਤੇ BJP ਦੇ ਗਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਸੈਟਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ RSS ਤੇ BJP ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ BJP ਤੇ RSS ਦੇ ਨਾਲ,
ਔਰ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਂ ਪੀਰ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਂ ਪੀਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।